मुक्तियोद्धा जयी राजगुरु, मुक्तियोद्धा जयी राजगुरु, लेखक श्री वीरेंद्र महांती। इतिहास कहे भारतर प्रथम मुक्ति संग्राम ओडिशा रे ही आरंभ होइतिला। ए देश पाई, ए जाति पाई, ए माटी माँ पाई जो वीर योद्धा माने संग्रामर सम्मुख भागरे रही देश मातृका को विदेशी आक्रमणकारी हाथर मुक्त करने पाई निज जीवन को विसर्जन करथिले, निज जीवन ठारू देशर स्वाभिमान को बड़ बोली भाबुथिले, फांसी पाई हसी हसी मृत्युवरण करी मृत्यु विजयी होइथिले। सही वीर योद्धा परम देशभक्त मानक मध्य देश स्वाधीनतार प्रथम संग्रामी योद्धा विप्लवी जयी राजगुरु अन्यतम। विश्वासघातक इंग्रेज माने ईस्ट इंडिया कंपानी गठन करी सारा भारत वर्ष को निज अधीन को नेबा परे शेष स्वाधीन देश भाव में ओडिशा को आगमन कले। ओडिशा रे सेतबेल को मरहटा माने राजनीति करथांती। हैदराबाद निजाम, मैसूर टीपू सुल्तान, पंजाब सिख संगठन प्रभृति इंग्रेज मानक द्वारा जारी आदेश प्रतिहत करने पाई निज स्तर में उद्यम जारी रखिथिबा बेले ओडिशा रे खोर्धा राजा मुकुंद देवंक मुख्य परामर्शदाता प्रधानमंत्री राज्यर व्यवस्था इंग्रेज मानक विरुद्ध रे संग्राम करी इंग्रेज विरोधी जनचेतना सृष्टि करि पारिथिले। परवर्ती समय बक्सी जगबंधु, विद्याधर महापात्र, तापंग दल बेहेरा, पिंडिकी बाहुबलेन्द्र, जोरा विषयी, चकरा विषयी, वीर सुरेंद्र साय प्रमुख मुक्ति संग्राम को आगे नहीं। वास्तविक वीर केबे पछघुंचा दिए नहीं कि निजर जीवन भय देशर स्वाभिमान को बलि दिए नहीं। खोर्धा राजांकर राजपुरोहित सेनाध्यक्ष जयी राजगुरु सेहीपरि जड़े सच्चा देशभक्त थिले। से मातृभूमि को विदेशी शत्रु मानक कबलरू रक्षा करने निजर प्राण बलि देइथिले। जयी राजगुरु थिले जन्मरू वीर। पंडित श्रेष्ठ गदाधर राजगुरुंक वंशरे जन्मग्रहण करी निजर पांडित्य वीरत्व प्रदर्शन करी सारा भारत वर्षर मुक्ति संग्रामर प्रथम नायक भावे प्रतिष्ठित होइथिले। 1739 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर मास 29 तारिख पवित्र अँला नवमी तिथि श्रीक्षेत्र निकटस्थ वीर हरेकृष्णपुर ग्राम से जन्मग्रहण करथिले। शुणा जाए पिला बेले जयी गुरुंडी गुरुंडी दांडपिंडारू तल को खसी पड़ा बेले कालिया घोड़ा आसी वीर बालक को अटकाई रखिथिला। घोड़ार बेकरे थिबा बेल्ट धरी जयी ओहली पड़ी खुशी होथिले। एही समय पिता मंदिर पूजा करी फेरुथांती। पुओ कालिया घोड़ार बेकरे ओहली खेलुथिबा देखि आश्चर्य होइथिले। सेही दिन ठारू बालक जयी सबुदिन कालिया घोड़ा सहित खेलिबा को आग्रही हेले। रक्षणशील परिवेश मध्य जयी बाल्य शिक्षा समाप्त करी पारंपरिक शास्त्रादि निपुणता अर्जन करथिले। पिता चांद राजगुरु खोर्धा राजांकर कुल पुरोहित। राजगुरु पदवी रे अधिष्ठित थाई तांकर अकाल वियोग घटिला। मांकर इच्छा थिला जयी को विवाह कराई सुखरे घर को बहुटी आनिले दुख लाघव हेबो। मात्र जी निज देश पाई अत्याचारी विदेशी शासक मानक दाउरू प्रजा मानक रक्षा करने पाई अहरह चिंता करुथिले से कौन निज सुख पाई विवाह बंधन रे आबद्ध हो पारे। पुओर एपरी हाव भाव देखि माँ चिंतित हो पड़िले, चिंतार शय्याशायी हेले। माँकर इच्छा थिला पितांक अंते खोर्धा राजांकर राजगुरु पदवी रे जयी अधिष्ठित हुंतु। सेतेबेलकु खोर्धा राजा जयी को बारंबार खबर पठाउ थांती। ସେହି ସମୟକୁ ନିଜ ଗାଁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ବିକଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଜନସାଧାରଣ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା କଥା ଜାଣି ବିପ୍ଳବୀ ଜୟୀ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଏହାପରେ ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଯୁବକ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ଜୟୀଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ଦେଶପ୍ରୀତି, ଭକ୍ତି, ସାହସ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି राजा राज्यर प्रधानमंत्री, मुख्य परामर्शदाता, सेनाध्यक्ष एवं राज्यर मुख्य व्यवस्था रूपे अवस्थापित कले। विप्लवी वीर निजर दायित्व कर्तव्य को ठीक भाव में संपादन करने को जाई निजर पारिवारिक जीवन कथा भूली गले। से सारा जीवन अविवाहित रहीगले। 1803 इंग्रेज माने मरहटा शासनाधीन ओडिशा अधिकार कले। सेतबेलकु खोर्धा राज्य स्वाधीन राज्य। एही घड़ी संधि समय
ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞ, ଦକ୍ଷ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, କୁଶଳୀ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ବ୍ୟବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଭାର ଲଦି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଇଂରେଜମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଦଖଲ କଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଚରମ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମତାଇ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଫଳରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଇକ ପୁଅ, ଖଣ୍ଡାୟତ ପୁଅ, ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମାତି ଉଠିଲେ, ତାତି ଉଠିଲେ। ପାଇକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମେଳି ତିଆରି ହେଲା। ମେଳିର ମେଢ଼ି ହୋଇ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଲେ। ହଠାତ୍ 2000 ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ କଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଘେରାଉ କରି କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କଲେ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ଏଭଳି ଆତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନଗଦ 40,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମାତ୍ର 4 ଗୋଟି ପ୍ରଗଣା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ପାଇକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଓ ଇଂରେଜ ଶାସକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ବଛା ବଛା ବୀର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବରୁଣେଇଗଡ଼ରେ ଯୁଦ୍ଧ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। କନିକା, କୁଜଙ୍ଗ, ବିଷ୍ଣୁପୁର ଓ ମରଚିପୁର ରାଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଚତୁରତାର ସହ ମରହଟାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାଗପୁର, ଭୋନସଲାଙ୍କ ସହ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୟୀଙ୍କ କଥାରେ ଭୋନସଲା ଏକମତ ହେବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରୁ ଗୁପ୍ତଚର ଚିଠି ସହ ସୈନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମର ଚିଠା ନେଇ ଯିବା ବାଟରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଜୟୀଙ୍କର ସମସ୍ତ କୂଟନୀତିକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଜୟୀ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଦାତିକ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ଗଜାରୋହୀ। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ କୁଶଳୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେନାପତି ରାଜଗୁରୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯଥା ପାହାଡ଼ି, ବାଣୁଆ, ଢେଙ୍କିଆ, ଗରିଲା। ଏହିଭଳି 4ଟି ବିଭାଗରେ ମୋଟ 15,000 ସୈନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ପାହାଡ଼ୀମାନେ ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ଛପି ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ବାଣୁଆମାନେ ଖାର, ଗନ୍ଧକ, କୋଇଲା ଓ ଲୌହ ଗୁଣ୍ଡରେ ବାଣ ତିଆରି କରି ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ଢେଙ୍କିଆମାନେ ଖଣ୍ଡା, ତରୁଆଲ, ଢାଲ, ଧନୁଶର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗରିଲାମାନେ ପଛପଟୁ ଆତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଳଧର ବ୍ୟୁହ, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଅର୍ଦ୍ଧଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ସୂଚୀବ୍ୟୁହ ଓ ସେନାସାଇ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରି ଚକମା ଦେଖାଇବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ରାଜାଙ୍କ କୁଳପୁରୋହିତ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ। 4ଟି ପ୍ରଗଣାରୁ ଖଜଣା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ସନନ୍ଦ ଜାରି କରାଗଲା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେନାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ପ୍ରଗଣାମାନଙ୍କରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭାବେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ ଓ ଖଳନାୟକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଚୁଗୁଲିଆ ତୋଷାମଦିଆମାନଙ୍କ ସହ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଜାରି ରଖିଲେ। ଏସବୁକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଆତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଓ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗୁଳିଗୋଳା, ବନ୍ଧୁକ ଆଦି ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅକ୍ତିଆର କରି ଆଣିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଏବଂ କଲିକତାରୁ ଦକ୍ଷ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମେଜର ଫ୍ଲେଚରଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। 1804 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମେଜର ଫ୍ଲେଚରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜ ସେନା
ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଆକ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସମରସଜ୍ଜା ଦେଖି ଗାଁ ଗାଁରେ ଯୁବଶକ୍ତି, ପାଇକ ଶକ୍ତି, ଦଳେଇ ଦଳ ବେହେରାମାନେ, ଟୋକାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହର ଚମକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ମାଟି ମା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଶହ ଶହ ବୀର ଯବାନ। ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳର ଭେଣ୍ଡିଆମାନେ ଢୋଲ, ମାଦଳ, ଶଙ୍ଖ, ମହୁରୀ ବଜାଇବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ତାତି ଉଠିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ବରୁଣେଇଗଡ଼ ତଳେ ଥିବା ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ, ଜେମାଦେଇ, ପୋଡ଼ାସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ ସଜାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। ସେଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଗରିଲା ବାହିନୀ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ପରି ଶର ନିକ୍ଷେପ କରି ଶହ ଶହ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଦେଲେ। 3 ଦିନ ଧରି ବରୁଣେଇ ଅବରୋଧ ହେଲା। ଗଡ଼ର ଭେଦ ଇଂରେଜମାନେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ମାଟି ମାଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ, ନିଜର ଭିଟା ମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ତଲୁଆର ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପାଇକ ଜାତି ଲଢ଼ୁଆ ବୀର ଖଣ୍ଡାୟତମାନେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲେ। ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜଗୁରୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ରହି ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଗଜପତିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟ ଦେଇ ମହାରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ପୁରୀର ଗଙ୍ଗାମାତା ମଠକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ନୀତି ନିୟମ ପାଇଁ ମଠାଧୀଶ ନରୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଦୁନ୍ଦୁଭି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ସେବକ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଥିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ମନରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନିଜର ନିଷ୍ଠା, ନିସ୍ୱାର୍ଥତା, ସାଧୁତା ଓ କର୍ମଠତାକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମପାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ, ଦେଶର ଜାତିର ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ସହିତ କେତେକ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଚୁଗୁଲିଆଙ୍କ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନଥାଏ। କେତେଜଣ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନରସଂହାର ଚଳାଇଲେ। ଶେଷରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ସିଂହ ଲୌହ ମାନବ ଲୌହ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ହେଲେ ବନ୍ଦୀ। 1804 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ବନ୍ଦୀ ହେବା ଜାଣି ମହାରାଜା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାୟନ କରିବା ବାଟରେ ସେହି ନିମକ ହାରାମମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଧରାପଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ରହିଲେ। ତଥାପି ଇଂରେଜ ଶାସକ ପୁନର୍ବାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଦିନୀପୁର ପଠାଇଦେଲେ। ବିଚାର ହେଲା ବିପରୀତ। ମାତ୍ର ଯିଏ ନିଜର ପରିବାର, ଗାଁ, ରାଜକୀୟ ଭୋଗବିଳାସକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ମାଟି ମା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇପାରିଲେ, ସେହି ପରମ ଭକ୍ତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ମୁହଁରେ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ଛଳନା ଶୋଭା ପାଇବ? ଯିଏ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ଯିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ସେହି ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ତା'ର ଜୀବ ଲେଉଟିବ କେମିତି? ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଦମ୍ଭର ସହିତ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟକୁ ଧମକ ଦେଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାଟି ମା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କାହିଁକି ସାରା ମାନବ ସମାଜକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ପ୍ରେରଣା, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ମିଥ୍ୟା ମତାମତକୁ ନେଇ ଇଂରେଜ ଶାସକ 1806 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ମେଦିନୀପୁରର ବାଘତୋଟା ନାଳ ନିକଟ ପୁରୁଣା ବରଗଛ ଡାଳ ଦୁଇଟିରେ ଆହତ ସିଂହକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଶାଗୁଣା, ବିଲୁଆ, ତୋଟାମାଳର ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ। ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁଲେ ଅସହ୍ୟ ବେଦନାରେ। ଘାସ ଫୁଲମାନେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲେ। ଗଛ ଡାଳରୁ ଝରିଲା ଲୋତକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଇଜ ମଶାଣି ସମ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ମରିବି ଅମର ହୋଇଗଲେ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ। ଓଡ଼ିଆ ବୀର ପାଇଁ ଭାରତ ମା ଗର୍ବ କଲା।
ଓଡ଼ିଆ ବୀର ପାଇଁ ଭାରତ ମା ଗର୍ବ କଲା।